दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग्ड उत्ते बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तकरीबन 5 दिन तो मैं कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। पंजाब विच हड़ां की स्थिति जो चलती पई सी, ग्राउंड जीरो तो बहुत से साडे पत्रकार भरा अदारे रिपोर्टिंग कर रहे सी। सो मैनू मुनासिब नहीं लगा कि मैं रिपोर्ट कोई बनावां। हालांकि हड़ां दे उत्ते मेरी एक अपना वखरा नज़रिया उसनूं मैं आने वाले किसी वीडियो दे विच तुहाडे नाल शेयर जरूर करांगा। लेकिन अज दी जिहड़ी रिपोर्ट है वो आपां बनावांगे SGPC वल्लों एक ऐतिहासिक ऐलान जिहड़ा कि एक दिन पहलां कीता गया है। SGPC ने फैसला ले लिया है कि अपना 24 घंटे का गुरबाणी टैलीकास्ट लई सैटेलाइट चैनल SGPC लॉन्च करेगी। कुछ ही महीनों के वक्फे तो बाद इस चैनल नूं लॉन्च किया जाएगा। तो फिलहाल 24 जुलाई तो गुरबाणी का प्रसारण सचखंड श्री हरमंदर साहब अमृतसर नां दे एक YouTube चैनल के जरिए शुरू किया जाएगा। ये एक वैलकम कदम है। SGPC की लीडरशिप, SGPC के प्रधान ते उसके अहुदेदार वधाई के पात्र ने। आपां लगातार अपने वीडियोज़ दे विच ये डिमांड भी की है तो इसलिए कई किस्म के तर्क सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ दे विच दिते ने, जिस विच आपां इस चीज़ नूं बहुत ही मजबूती दे नाल उभारिया इस पक्ष नूं कि औखरा सैटेलाइट चैनल लॉन्च करना SGPC की जरूरत ही नहीं बल्कि दुनिया भर दियां करोड़ां नानक नाम लेवा संगतां दे जिहड़े एस्पिरेशनस ने, उन्हां दे जिहड़े मन दे भाव ने, उसकी तर्जमानी भी है। सो SGPC ने ये सारी गलबात नूं मन्निया है तो उन्हां तमाम भावनावां की कदर करदिआं होइआं एक 24 घंटे का सैटेलाइट चैनल अपना, इसलिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नूं लिखण की गल की है। शायद चिट्ठी लिख भी दी गई है तो मुलाकातां कीतियां जाणगियां। सो जिहड़ियां भी डेवलपमेंट्स होईयां ने ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ने। सब तो अहम गल है कि एक परिवार विशेष बादल परिवार का ते उसके अपने वपारक हित PTC चैनल ते उसका नैटवर्क का एक जिहड़ा एकाधिकार सी गुरबाणी के प्रसारण उत्ते उसका हटना एक बहुत ही मेजर, एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, जिसलिए SGPC की लीडरशिप का यह मजबूत फैसला डिसीजन वधाई का पात्र है। लेकिन अपने अज के इस वीडियो रिपोर्ट के मैं गल करनी है कि जिथे एक पासे एक ऐतिहासिक कदम SGPC ने पुट लिया है, उत्थे ही इस ऐतिहासिक प्रोसैस की प्रक्रिया की शुरुआत एक अजिही गलती के नाल हुई है जो कि भविख दे विच एक बहुत ही भारी गलती साबित हो सकती है। SGPC ने जिस तरीके दे नाल इस कंपनी की चोण की है, वो कंपनी जो कि YouTube चैनल ਲਈ गुरबाणी का प्रोडक्शन करेगी, मल्टीकैम सैटअप प्रोवाइड कराएगी, गुरबाणी के पूरे ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ YouTube ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਠੇਕਾ एक कंपनी नूं, दिल्ली बेस्ड कंपनी नूं दिता गया है। उसकी चोण प्रक्रिया ते प्रणाली नूं लैके जिहड़े सवाल खड़े हुए ने, मैं अज उस दे बारे विशेष तौर पर गल करनी है। हालांकि बहुत से लोग ये समझणगे कि जो एक चंगी शुरुआत हो रही है तो मीण मेख ते टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पूरी की पूरी गलबात एक अजिहे दबाव के नाल जुड़ी हुई है जो कि SGPC की लीडरशिप उत्ते रहा हो सकता है। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीडरशिप उत्ते अजिहा की कोई दबाव काम करता पिया है, जिस दबाव के चलदिआं होइआं उन्हां नूं कोई पर्टिकुलर कंपनी नूं चूज करना पै रहा है। सब तो वड्डा जिहड़ा एक मूल सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है कि गुरबाणी के प्रसारण के लिए सिर्फ 3 अजिहियां कंपनियां ने अपने प्रपोजल भेजे। खुद SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी होना ने जिक्र किया कि गुरबाणी के प्रसारण लिए 3 कंपनियां सामने आईयां जिन्होंने 3 प्रपोजल भेजे, जिस विचों सब तो घट यानी कि 12 लाख प्लस GST की कीमत उत्ते गुरबाणी का जिहड़ा प्रसारण है करन की जिम्मेवारी एक दिल्ली की कंपनी नूं दिती गई। हुण जिस कंपनी नूं गुरबाणी के प्रसारण की यह अहम जिम्मेवारी अगले कुछ महीने यानी कि 3 या 4 महीनों लिए दिती गई है, एक कंपनी का की पिछौकड़ है तो इस दे तार अकाली दल के प्रधान ते अकाली दल के मैंबर पार्लीमेंट यानी कि सुखबीर सिंह बादल ते उन्हां दी धर्म पत्नी हरसिमरत कौर बादल जो कि नन्ही छां नां दी एक फाउंडेशन चलाते हैं, उसके नेड़ले कारकुनां दे नाल किवें जुड़ते हैं, ये एक बहुत ही चिंता का ते कोख का विचार का ते इन्वेस्टिगेशन का विषय इस वास्ते है क्योंकि की कुछ अजिहे लोग ताकतां हैगियां ने जो अजे भी SGPC दे उत्ते ये दबाव बना रही ने कि उन्हां कंपनियां नूं ये जिम्मेवारी दिती जाए जिन्हां दे कोई खास क्रेडेंशियल बतौर एक प्रोडक्शन कंपनी नहीं हैगे ने। सब तो वड्डा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट जिसका हमेशा तो ही आप चर्चा की है खास करके गुरबाणी प्रसारण के संदर्भ में, वो यही है कि PTC नैटवर्क अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल का अपना चैनल तो नैटवर्क है, उन्होंने अपना वपारक हित है। करोड़ों रुपए के जिहड़े मुनाफे दे विच बीते तकरीबन 12-15 साल तो PTC नैटवर्क ने अपनी पेरेंट कंपनी नूं अरबां रुपए की कमाई करके दी है। सो वो पूरी की पूरी कमाई का एक आधार गुरबाणी का प्रसारण ते उस दे जरिए मिलन वाली TRP है।
ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ, ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਾਂ Facebook ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਏ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 3 ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਲੱਖ ਪਲੱਸ GST ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਕੈਮਰਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12,30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 20 ਜਾਂ 30,000 ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਬਿਡ ਕੀਤੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਬਿਡ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਪਲੱਸ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਲਿਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਤੋਂ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ
ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਡੋਗਰਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਂਝ ਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 256 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਚਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਚਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਡੋਗਰਾ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਂਝ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਫਰੇਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਚਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ CEO ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 24 ਫਰੇਮਸ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗਾਓ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਫਰੇਮਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਪੀਸੋਡ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 24 ਫਰੇਮਸ ਤੇ ਚੰਚਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇੱਕ CEO ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਫਰੇਮਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 24 ਫਰੇਮਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਪਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਹਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਮੁਫਾਦ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ NGO ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਅੰਸ਼ਨੂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁਹਾਰੇ ਦੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾਈਏ ਗਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਉਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੰਡਰਵੇ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 23 ਜਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 3 4 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਸੀਬਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਬਥੇਰੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਮਫਾਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕਸ ਹਾਈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਰੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਡਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਲੱਖ, ਦੂਸਰੀ ਨੇ 12.5 ਲੱਖ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਬਿਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਬਿਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਟੀਆਰਪੀ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ YouTube ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਲਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਐਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਜੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫੈਬੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਬੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ SGPC ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਖਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ SGPC ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਲੋਐਸਟ ਬਿਡ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। SGPC ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ SGPC ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ SGPC ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ SGPC ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।